Very good morning to church and అందరికి శుభవందనములు. అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. I hope everyone is happy and it's a great time to worship God today. I'm so happy, to see see everybody log in by 9:45 and worshiping God and having fellowship. Wow, it's really awesome. It's really great to worship on the Sunday morning. Last night what happened, I got a dream, in dream, like, and myself and Ashok, we were, I wanted to spend some time with Ashok bro. So, I'm not doing spiritually well. So bro said, you just come in the morning, we'll do some jogging and, we will spend some time. I will spend some time with you. So as we are jogging in the morning and slowly, Matalalo, while we're speaking, we went too far. We went to almost like, we crossed to this Mehdipatnam, Tolichaki, and we somehow went into the forest area. And in the forest, you know what you'll find. In the forest, we found a lion over there. My God, myself and Ashok bro, like we were shivering. What is this? So at once, we began to run. We were running so fast, and slowly, we are feeling to get exhausted. And Ashok thought for a while, I think we should pray this time. And he prayed. He prayed like, God, I want this lion. Please help this lion to become a disciple. And he prayed. And as we were running, and suddenly we stopped and saw back, the lion stood there only. It was not running after us. Oh my God. So we said, God, you answer our prayers. Thank you very much. And then lion began to pray. Lion said, thank you very much, Lord. I have a great lunch today. Amen. That's a joke. I mean, you have to laugh. This time we will read a scripture, Psalms 20, verse 1 to 4. भजन संहिता 20:1-4। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखे। पवित्र स्थान से वह तेरी सहायता करे और सियोन से तेरा सहारा दे। वह तेरी समस्त बलियों को स्मरण करे और वह होम बलि को ग्रहण योग्य पाए। वह तेरी मनोकामना पूरी करे और तेरे समस्त योजनाओं को पूरी करे। Amen. Amen. David is writing here, may the Lord answer you when you are in distress. May the name of Jacob protect you always. May he send you support from sanctuary and Zion. May he remember all your sacrifices. Brothers and sisters, today, God will remember you wherever you are. God will remember your sacrifices. Our helps come from the heaven. Even today, as we hear the word of God and, as we take part in the communion, let us, understand the sacrifices made by God and sacrifices we have made. God will definitely bless us. And God, our support will come from heaven. We have to believe in that. As we hear and as we take part in the communion, let's have a great time today. And at this moment, I want to welcome, a few visitors. Like we have visitors from Mumbai. We have Abraham and we have Praveen Kumar. We want to welcome you, bro. Have a great time in Hyderabad. Hyderabad, have a great time in Hyderabad. We couldn't have fellowship with you, amen, but still have a great time. And at this time, I would like to welcome you all on behalf of Indian Church of Christ. That's a great service today. Amen. Thank you. Over to Ashok. Amen. Thank you so much, Bhimrao. Before going to the message, we'll sing as David did in Jehovah's side.
Amen. Very good morning, brothers, sisters, and friends. It's such a joy that all of us could come together to worship our living God. Bro Sampath, you're there? Bro Sampath, you can unmute yourself. Sharath, I think you have to make Sampath co-host again. Yeah. Bro Sampath, you're not able to hear? Hello? Yeah. Oh. Now, okay, bro. Can you repeat Yeah, it, please? Can you repeat it, please? Thank you. Yeah, I just know it's joy that we all could able to come together and worship God this Sunday morning. ఈరోజు చాలా నిజంగా అందరం కలిసి కూడుకొని దేవుని ఆరాధించడం ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం అంటున్నది. And I'm sure we all are missing the fellowship meeting together like we used to. It is almost been a 1 year that we are not able to meet in one place as a church, entire church. I'm sure we are missing, but I'm personally very grateful to God that we get opportunity every Sunday morning to come together, even on the Zoom, but we could together as a family, one family, we could worship God. అయితే నేను అనుకుంటున్నాను, నేనైతే ఈ యొక్క మనకు సహవాసం అనేది మనము తప్పిపోతున్నాం. ఎందుకంటే సంవత్సరం నుంచి కూడా జూమ్ లోనే మనం కలుస్తున్నాము. ప్రతి ఒక్కరం ఒకరినొకరు కలుసుకోలేకపోతున్నాం. కానీ నేనైతే నమ్ముచున్నాను, ఈ యొక్క జూమ్ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరము మనకు మంచి అవకాశం తీసుకొని దేవుడిని ఆరాధించడానికి మాత్రమే యొక్క అవకాశం దేవుడు మనకి ఇస్తున్నాడు. And I believe today's God's word will inspire each one of us, will help all of us to connected or grow in our relationship with God. Even while I was preparing this lesson, I was feeling little overwhelmed or feeling little heavy in heart, just to know how much God loves each one of us, how much God loves me, and how I need to be, how humble I need to be before God. While I was going through the scripture preparing the lesson, that really made me to think how much God loves me. అయితే నేను ప్రతిరోజు నా యొక్క ప్రార్థన ఒకటే, ఏంటంటే మనం అందరం దేవుని యొక్క ఆత్మీయతలో అభివృద్ధి చెందాలని, దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలని. ఎందుకంటే ఏదైతే ఈ రోజు చెప్పబోతున్న వాక్యాన్ని నేను సిద్ధపాటు చేసేటప్పుడు చాలా అనుకున్నా, నేను ఎంత వినయం కలిగి ఉండాలా, నన్ను నేను ఎంత తగ్గించుకొని ఉండాలా దేవుని ఎదుట, అందరి ఎదుట. ఎందుకంటే ఆ వాక్యం నేను సిద్ధపాటు చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఎన్నో తలంపులు వచ్చినాయి. So we have PPT also on the screen. You will see some, you'll see the scriptures. So yeah, let's share the PPT. So you see some picture on the screen where you have two flower vase. One is like a proper shape, it is like perfect. And another flower vase that we see, which is broken. And if you go to a shop to buy, which one you would like to pick up? Which one you would like to buy? ఇక్కడ మనందరికీ చిత్రంలో చూపెట్టడానికి ఒకటి మనకు సహాయపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ రెండు చిత్రాలు చూసి, ఒక చిత్రంలో ఒకటి పుష్ప గుప్పంలో పెట్టేది ఒక బౌల్ అంటే లేక ఒక కప్పు చూస్తున్నాము. మంచిగా చాలా బాగుంది. దాని పక్కన చూసినట్లయితే ఒకటి విరిగినది ఉన్నది. అయితే మనం వీటిలో కొనడానికి ఒక షాప్ కు వెళ్ళినట్లయితే దేనిని కొనడానికి ఇష్టపడతాం మనం? Obviously the one which is like it's proper shape, it is not broken, and we are willing to pay the price and buy. But if you have to buy the broken one, you would even probably bargain, or you'll say pay less cost for it and then buy because it is broken. అయితే మనం తప్పకుండా మంచిగా ఉన్నది దాన్నే కొనడానికి ప్రయత్నిస్తాము, ఎందుకంటే చాలా చక్కగా ఉంది కాబట్టి. ఒకవేళ పగిలిన దాన్ని కొనాలి అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ఆ యొక్క వెల ఎంతైతే ఉందో దానికంటే తక్కువగా అడుగుతాము. చాలా తక్కువ ధరకి ఇస్తారా అని మనం అడుగుతుంటాము. So but when it comes to kingdom of God, when it comes to God, it is totally opposite. It is the other way around. When the more we are broken in God, the more valuable we are, the more useful we are. When we are broken in our spiritual life or in our life, when we are broken, we are more useful for God. కానీ ఒకవేళ దేవుని రాజ్యంలో చూసినట్లయితే
అన్ని కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి ప్రపంచానికి. ఎందుకంటే దేవుని రాజ్యంలో ఉండాలంటే మాత్రము దేవుడు ఒకటే చూస్తుంటాడు, విరిగిన హృదయం కలవారిని అంగీకరిస్తుంటాడు, విరిగిన తనాన్ని దేవుడు ఇష్టపడుతుంటాడు. And that is what we're going to focus today, how we need to, in our Christian life, how we need to have that broken and contrite spirit, our heart, to connect with God. అయితే ఈ రోజు యొక్క వాక్య భాగంలో మనందరం నేర్చుకుందాము, దేవుని రాజ్యంలో ఉండాలంటే ఎలాంటి విరిగి నలిగిన హృదయము ప్రతి ఒక్కరిలో ఉండాలని. And the world, if you look at, it is definitely broken world that we live. There is so much of pain, there is so much of difficulties, there is so much of anxieties, or there is so much of lot of difficult times that we face in our lives. There's so much of pain that we go through. Emotionally we go through pain, physically we go through pain, and it is so much that we face while we live on this earth. ఒకవేళ మనం ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు గమనించినట్లయితే ప్రతిరోజు ఈ లోకంలో విరిగి నలిగిన హృదయాలతో ఎన్నో రకాలుగా బాధపడుతుంటాం. ప్రతి విషయంలో మనకు వ్యతిరేకత ఉంటాయి, ప్రతి విషయంలో మనకు ఎదురు దెబ్బలు తగులుతుంటాయి, కింద పడుతుంటాము, జీవించలేకుండా కష్టతరంగా ఉంటాయి, ఉద్రేకంగాను లేకపోతే శారీరకంగాను ఎప్పుడు కూడా మనకు ఎదురు దెబ్బలు తరుగుతుంటాయి, అవమానాలు ఎదురించబడుతుంటాయి. ఎప్పుడు కూడా విరిగిన నలిగిన హృదయాలే మనకు జీవితాలే కనిపిస్తుంటాయి ఈ జీవితంలో, ఈ యొక్క ప్రపంచంలో. And there are some situations, there are certain situations, they are like, I cannot control, I cannot handle them. Like probably you lost somebody whom you love, or one of your family members you lost, and they are no more, and you are feeling so lonely, or you felt like, I'm alone. Though everybody's around me, I'm alone. And when you lose somebody, such a great pain and such a difficulty that we face in our lives, it is so hard, it is so difficult to face some situation in life. We feel like I cannot overcome them. కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో కానీ ఎవరి జీవితంలో ఉద్రేకపూర్వకమైన భావనలు అదుపు లేకుండా ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనకు దగ్గర వాళ్ళు కానీ మన సొంత వాళ్ళు కానీ ఈ యొక్క ప్రపంచాన్ని వదిలి నిద్రించినట్లయితే చాలాసార్లు ఏమనుకుంటామంటే అందరూ చుట్టుపక్కల ఉంటారు కానీ నాకు ఎవరు లేరు, నేను ఒంటరిగా వారిని అయిపోయాను, నా బాధను ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు అనే ఆలోచనలో మనము అదుపు తప్పుతుంటాం, మన భావాలను అదుపు చేయలేక. So today we will learn what is exactly brokenness, and also how we need to rely, we need to depend on God while we are broken, so that we will be strengthened, so that we will be, all those gaps can be filled through love of Christ. అయితే ఈ రోజు మనం నేర్చుకుందాము, ఒకవేళ అలాంటి పరిస్థితి మన జీవితంలో అంటే విరిగిన తనము మనం ఎదిరించినట్లయితే ఆ సమయంలో దేవుని పైన ఏ విధంగా ఆధారపడి జీవిస్తే మన యొక్క ఏవైతే మనకు జీవితంలో నాకు అసహాయకరమైన విషయాలు లేకుంటే సహాయం లేని స్థలంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏ విధంగా మనకు సహాయం చేస్తాడు అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. So let us turn our Bibles to Luke chapter 9, 23 to 26 we will read. So famous passage we all know. Luke chapter 9, 23 to 26 we will read. అయితే ఇది మనందరికి కూడా తెలిసిన వాక్య భాగమే. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం 23 నుంచి 25 వరకు చదువుకుందాం. లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం 23 నుంచి 26 వరకు చదువుకుందాం. మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లనెను, ఎవడైనను నన్ను వెంబడింప కోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను. తన ప్రాణమును రక్షించుకొనగోరువాడు దానిని పోగొట్టుకొనును, నా నిమిత్తమై తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దానిని రక్షించుకొనును. ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి తన్ను తాను పోగొట్టుకొనిన ఎడల లేక నష్టపరుచుకొనిన ఎడల వానికేమి ప్రయోజనము? నన్ను గూర్చియు నా మాటలను గూర్చియు వాడెవడో వాని గూర్చి మనుష్య కుమారుడు తనకును తన తండ్రికిని పరిశుద్ధ దూతలకును కలిగి ఉన్న మహిమతో వచ్చినప్పుడు సిగ్గుపడును. ఆమేన్. Here we could see the very words of Jesus, God, who loves us so much. This what, through the scripture we could learn how we need to rely on God, how we need to depend on God. That is what we'll focus from the scripture. అయితే ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రతి ఒక్క వాక్యం యేసుక్రీస్తు పలికిన మాటలైనవి. ఈ వాక్యాల ద్వారా మనం దేవుని పైన ఆధారపడి ఎలా జీవించాలి అనేది నేర్చుకుందాము.
So when we are in pain or when we are in deep hurt, we want to quickly come out of it. We don't want to stay there or go through that pain. We just want to overcome as early as possible, as soon as possible. I just want to come out of this pain. I cannot bear this anymore. It has been so long that I've been going through this pain. I just want to overcome this. I don't want to know more. I want to go through this pain. That is how, probably, we will feel. That is how probably I will feel. I just quickly, somehow, I just want to come out of this pain. అయితే మన అందరము లేకుంటే నేను కొన్నిసార్లు మనకు కలిగిన బాధ కానీ లేకుంటే కలిగిన నొప్పి కానీ బాధ సందర్భంలో వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా ఈ బాధలో నుంచి ఈ నొప్పిలో నుంచి బయటికి రావాలనుకుంటాము. ఎందుకంటే చాలాసార్లు ఆ బాధను భరించలేకుండా నొప్పిని భరించలేకుంటాం కాబట్టి పరిస్థితులు మారాలా, మంచిగా అవ్వాలని ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా బయటికి రావాలని అనుకుంటుంటాము. But scripture encourages all of us this morning, brothers and sisters, that we need to deny ourselves and we need to focus on the cross, live cross-centered life. అయితే బైబిల్ ఏమంటుందంటే వీటన్నిటిని ఉపేక్షించుకోవాలంట, మనం అన్నిటిని వదులుకొని సిలువను మోయాలని బైబిల్ చెప్తున్నది. As written scripture, 23 verse 23 says, if anyone would come after me. So Bible is very clear. Jesus is very clear. Anyone, it's not saying that only few people, like only few disciples or leaders or, or only few people in the world. It is for everyone, anyone that come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. అయితే బైబిల్ స్పష్టంగా తెలియజేస్తుందంటే ఎవరైనాను నన్ను వెంబడింప కోరిన, అంటే కొందరు మాత్రం అనట్లేదు బైబిల్, ప్రతి ఒక్కరికి సంబోధిస్తుంది. ఏంటంటే ఎవరైనా నన్ను వెంబడింప కోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని సిలువను మోసుకొని వెంబడించాలని. And deny himself and carry his cross. That is what, the call of Jesus. That is the call of discipleship, that despite of all that we are growing through in our lives, we should not focus on ourselves. If you read further, it says, for whoever wants to save his life will lose it. The cross symbolizes the death. Even Jesus died on the cross. That means what I learned from the scripture is that I must die to myself. It is not about myself. It is not about self, but it's all about cross. It's all about God. I need to live for God, not for self. అయితే ఇది క్రీస్తు యొక్క పిలుపు అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే తనను వెంబడించాలంటే ఎప్పుడైనా సరే సిలువను మోసుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కటి ఉపేక్షించుకోవడం అంటే ఈ లోకపరమైనది అన్ని వదులుకోవాలా. ఎందుకంటే బైబిల్ ప్రకారం ఆలోచిస్తే ఎవరు కూడా వ్యక్తిగతంగా స్వతహాగా నా కొరకు అని ఆలోచించకుండా యేసుక్రీస్తు పిలుస్తున్నాడు కాబట్టి దేవుని కొరకు ఇవన్నిటిని నేను వదులుకొని రావాలి. కానీ స్వార్థంగా కానీ స్వతహా కానీ ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించకూడదు. So when we start carrying our cross, when we start denying ourselves, that is when we'll be depending on God. ఎప్పుడైతే మనం సిలువను మోయడానికి ఇష్టపడినట్లయితే అప్పుడే మనం దేవుని పైన ఆధారపడి జీవిస్తుంటాము. And it is very clear, just looking at the life of Jesus, and as we call ourselves Christians, followers of Christ, we see Jesus himself being an example of carrying a cross, going through so much of pain, going through so much of suffering, going through so much of, so much of pain that Jesus has faced in his life. And as we call ourselves Christians, and that's the life that God, God is calling us even to live such amazing, life where we completely depend on God like Jesus and be willing to live our Christian life. మనం గమనించినట్లయితే క్రీస్తే గొప్ప ఉదాహరణగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే సిలువను మోసి కొని జీవించడం, సిలువను మోస్తూ ప్రయాణించడం అనే దాంట్లో యేసుక్రీస్తు మనకు గొప్ప ఉదాహరణగా చూపెట్టినాడు. ఎందుకంటే సిలువను మోసినప్పుడు అతను పడిన బాధలు, కష్టాలు, అవమానాలు, ఎందుకంటే అది మరణానికి సూచనమైనది కాబట్టి మనకు గొప్ప ఉదాహరణ చూపెట్టినాడు. ఎందుకంటే ఆ సిలువను మోసినప్పుడు క్రీస్తు దేవుని పైన ఆధారపడి జీవించినాడు ప్రతి క్షణంలో. అదేవిధంగా మనం కూడా సిలువను మోయడానికి ఇష్టపడినట్లయితే అది దేవుని పైన ఇష్టపడి దేవుని పైన ఆధారపడి జీవించడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది. So when we are not focused on the cross, when we focused on our own selves, sometimes we may say some words like this, that this is how I am, bro. Sometimes we get to hear, this is how I've been from my childhood. I'm not able to change in some of the areas. This is how I am. We could, hear such words because we are focused more on self. ఒకవేళ మనము సిలువను మోయకుండా దేవుని పైన ఆధారపడకుండా ఉన్నట్లయితే మనము చాలాసార్లు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటాము.
ఈ విధంగా బ్రో నేను జీవిస్తాను, ఇదే పద్ధతి నేను జీవిస్తాను, ఇంతకంటే వేరే నేను చేయలేను అనే ఒక ఆలోచనలో మన స్వార్థపూర్వకమైన మాటలు బయటికి వస్తుంటాయి. Or we may say like, I am, it is difficult for me to stop being angry. I know from childhood I've been, angry, or this is how I've been brought up. And it's so easy for me to get angry. And it shows that, we are just being focused on self. చాలాసార్లు అంటుంటాం, నాకు చాలా కోపము, నేను చిన్నప్పటి నుంచి కోపంలో పెరిగి ఉన్నాను, నా కోపం ద్వారా పెరిగి ఉన్నాను కాబట్టి నేను మార్చుకోలేను. కాబట్టి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే స్వార్థంగా ఆలోచిస్తాము, నా స్వతహాగా నేను అలానే ఉంటానని చెప్తుంటాము. So I can't love or I can't forgive, in some situation, in some areas, I cannot love, I cannot forgive. It is so hard for me to let go of my, unforgiving feeling or the bitterness, what is there in me. It's so hard for me to let go of it. And, it's all, focused on self. కొన్నిసార్లు నేను ప్రేమింపలేను, నేను క్షమించలేను, ఎందుకంటే ఆ కొన్ని సందర్భాలను బట్టి ఎట్లా ఉంటదంటే కఠిన హృదయం కలిగి ఉండి నా జీవితంలో ఇది అసాధ్యమైన విషయం, ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా స్వార్థపూర్వకమైన ఆలోచనలు ఉంటాయి కాబట్టి నేను ప్రేమించలేను, క్షమించలేను, నేను ఈ విధంగానే ఉంటానంటారు. And it's at times even, with our own people, with our own, spouse, or with our own family members, or with our own extended family members, or with our church, disciples, sometimes we find it, hard to extend that love that God gave it to us, to extend that forgiveness the way God has forgiven us. ఎందుకంటే చాలా సార్లు మన ఇంట్లో వారితోను, మన భార్య పిల్లలతోనే, లేకపోతే చర్చిలో మన సంబంధికుల మన బంధువులతో ఉండొచ్చు, లేదా సంఘంలో ఉన్న సహోదరులతో ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మన యొక్క ప్రేమను ఎక్కువగా చూపెట్టుకోలేము, మనం ఆ యొక్క క్షమాపణ గుణము అందరితో పంచుకోలేము, ఎందుకంటే స్వార్థంగా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తుంటాము. Or you may feel like, you don't understand, what I'm going through. No, definitely, it is pain what you are going through. But when we focus on self, we will not be able to focus on cross. When we focus on self, we will not be able to focus on God's word. చాలా సార్లు అంటుంటాం, నేను ఎలా జీవిస్తున్నాను, నా పరిస్థితులు ఎలా ఉందో మీరు నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేవు, నా బాధను మీరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని మనం చెప్తుంటాము. కరెక్టే అది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం శిలువ మీద కేంద్రీకరించకుంటే, ఎప్పుడైతే మన జీవితం దేవుని పైన ఆధారపడకుంటే, ఎప్పుడు స్వార్థంగానే ఆలోచిస్తాం కానీ వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించలేము. And Luke 9:23 also says that, we need to, we can, see that in this next slide, how God uses, daily we go through this pain. It's not like a once in a year I face some problems, or once in 10 years I go through some trouble. No, in daily basis, on every day we go through some or the other situations in life, and how important it is for us to depend on God to face all these challenges of life and be faithful to God. అయితే వచ్చే చిత్రంలో ఎట్లా చూస్తామంటే, మన జీవితంలో ఏదో సంవత్సరానికి ఒకసారి లేదా 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి నాకు సమస్యలు వస్తాయి, నాకు హింసలు వస్తాయి, ఇబ్బందులు వస్తాయని కాకుండా ప్రతిరోజు మనం ఇలాంటి కష్టాల ద్వారా వెళ్తామనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే మనము దేవుని పైన ఆధారపడి జీవిస్తున్నప్పుడు వీటన్నిటి కూడా మనం వాటిని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి, ఎట్లా జయించాలనేది దేవుడే చూపెడుతుంటాడు. And Bible says in the scripture, verse 23, it says, carry your cross daily, not once in a year, not once in 10 years, or once in lifetime. But Bible is saying and encouraging all of us that carry your cross daily and follow me. కానీ బైబిల్ గ్రంథం మనలందరినీ కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఎందుకంటే క్రీస్తు యొక్క సిలువని ప్రతిరోజు మోసుకొని వెళ్ళాలని, సంవత్సరానికి ఒకసారి, వారానికి ఒకసారి, లేకుంటే 10 సంవత్సరానికి ఒకసారి కాదు. కానీ ఎందుకంటే చాలా ప్రోత్సహిస్తుంది, అది మనకు ప్రతిరోజు మోసుకొని మన జీవితాన్ని ముందుకు కొనసాగించాలని. So brothers and sisters, maybe some different situation that we face in our lives. Maybe we have very harsh boss, who always is after our life, or, spouse unkind words, or, somebody said some gossip against you and you came to know, and you may feel like, why I'm going through all these things. కొన్నిసార్లు మనం పనిచేసే ప్రదేశంలో ఎట్లా ఉంటదంటే, మన యొక్క అధికారి చాలా కఠినంగా, చాలా పొగరుగా ఉండి మన పైన ఏదో వేరే వాళ్ళకి సనుగులు చెప్పి, అది మనకు తెలిసినట్లయితే మనకు నిజంగా చాలా బాధాకరంగా ఉంటుంది, చాలా ఒకలాంటి ఒక విచారకరమైన ఆలోచనలో ఉంటాం మనం. But how do you face them? How do you respond to such situations? That is what defines our Christian life. If we are
reacting, if you get angry, and equally if you are reacting the same way, it shows that we are not completely broken in our lives. అయితే ఆ యొక్క సందర్భాన్ని, ఆ యొక్క పరిస్థితిని మీరు ఎలా ఎదిరించగలుగుతారు, ఎలా మాట్లాడగలుగుతారు? కొన్నిసార్లు మనం కోపోద్రేకులం అయిపోయి మన యొక్క ఆవేశముతో మాటలు పడేసి అలా ఉన్నామనుకో, మన హృదయంలో విరిగిన నలిగిన హృదయం ఉండకుండా ఈ యొక్క ప్రపంచ రీతిగా బ్రతకడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. కానీ అదే సమయంలో మనం క్రైస్తవులు కానీ రుజువు చేయడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది. Just example, imagine just with my wife, I've been angry, I've been very angry or, unforgiving towards my wife, and I will not have, that complete fullness of Christ in me because I'm holding something in my heart towards my spouse. I'm not able to forgive her. I'm not able to understand, or the situation, what, has happened, or not able to forgive, love the way God loves me. So I will not have the fullness or completeness of Christ in me till I repent of what the unforgiveness I hold on in my heart. అయితే ఒకవేళ ఉదాహరణ చెప్పాలంటే, నేను నా భార్యతో కొట్లాడినప్పుడు కానీ, లేకుంటే విభేదాలు కలిగినప్పుడు, లేకుంటే వాగ్వివాదం జరిగినప్పుడు ఆమెను నేను క్షమించలేను, నాకు బాధ అనిపించింది, ఆమె క్షమించలేదు, ఆమెను మాట్లాడకుండా దూరం పెట్టినప్పుడు, అలాగే ఎందుకంటే క్షమించలేని పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు మనము దైవరికంగా ఆలోచించినట్లు, ఎందుకంటే నా యొక్క నలిగిన హృదయం అనేది కనిపించట్లేదు, ఎందుకంటే ఆమె నేను క్షమించలేకపోతున్నాను, నా యొక్క పరిస్థితిని నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను. కాబట్టి ఈ యొక్క పరిస్థితి ఎలా చూపెడుతుందంటే, నా హృదయంలోకి వెళ్ళి ఆ క్షమాపణ గుణం అనేది బయటికి వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే నా హృదయంలో విరిగిన హృదయము లేదు కాబట్టి. And God does not hold you accountable for what others do to you, but he holds you accountable for how you respond to what they do. So it is, brothers and sisters, we just need to rely on God. We need to depend on God, and sometimes it is hard, maybe it is easy for me to say this, but it is so hard to just let go some things, let go some situations. It is very hard, it is very painful, but God does not hold us accountable for what has happened, but how we respond to it, that is where God will hold us accountable. అయితే ఇది ఒక పరిస్థితి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మన అందరం ఏంటంటే, వేరే వాళ్ళు మీకు చేసిన దానికి దేవుడు లెక్క చెప్పమని మిమ్మల్ని అడగడు, కానీ మీరు వేరే వాళ్ళ ఎదుట ఏదైతే చేసి ఉన్నారో అది దేవునికి లెక్క చెప్పాల్సి ఉంటది. ఎందుకంటే మనము చేసే ప్రతి క్రియ, మాట్లాడే ప్రతి మాటకి మనం లెక్క చెప్పాలి. కాబట్టి మన కొన్ని పరిస్థితులు, కొన్ని సందర్భాలు ఏంటంటే, ఓకే వదిలేయాల, పర్వాలేదు దేవుడు చూసుకుంటాడు, దాన్ని అలా పట్టుకొని నేను క్షమాపణ చేయలేను, నేను ప్రేమించలేను అనకుండా, పర్వాలేదు దేవుడు చూసుకుంటాడు, నేను దేవునికి లెక్క చెప్పాలి కాబట్టి నేను క్షమించేస్తాను అనుకున్నారు, అలాంటి హృదయం కలిగి మనం ఉండాలి. So that is the example we see in Jesus. When everybody was persecuting him, they were flogging him, spitting on his face, Jesus just focused on God. He said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And even before that, Jesus completely relied and depended on God, that if your will, please take away this cup from me. అదే విధమైన పరిస్థితి యేసుక్రీస్తు జీవితంలో వచ్చినప్పుడు, ఒకే మాట, అతను కొరడాలతో కొట్టినారు, అవమానించబడ్డాడు, ఉమ్మివేశాడు, గుద్దారు, ఎంతో ఆయనను హీనంగా చూశారు. కానీ ఆ సమయంలో యేసుక్రీస్తు ఒకటే మాట అన్నాడు, ప్రభువా వీరేం చేయుచున్నారో వీరు ఎరగరు కనుక దయచేసి వీరిని క్షమించమని, తన ద్వారా అంతే దేవుని పైపై చూసి వారిని క్షమించమని అడిగి ఉన్నాడు. అందుకోసమే యేసుక్రీస్తు ప్రతి సందర్భంలో చూసినట్లయితే దేవుని పైన ఆధారపడి జీవించి ఉన్నాడు. So Christ, calls us to imitate him. We need to imitate Christ in our Christian life. He was broken for all of us, and he calling us this morning to be broken for him. అందుకోసమే క్రీస్తు మనలందరినీ పిలుస్తున్నాడు, అతనిని పోలి నడుచుకోమని. ఎందుకంటే అతను విరిగిన హృదయంతో జీవించినాడు, దేవుని పైన ఆధారపడి ఉన్నాడు. కాబట్టి మన అందరి కొరకు ఆయన విరిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి తను గొప్ప ఉదాహరణ చూపెట్టాడు. కాబట్టి అతనిని వెంబడించమని మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు. So practical examples, if at your home, if I am not broken, if I am not living that broken life, I will not admit my mistake. I will not, if I'm broken, I will sincerely confess, genuinely tell the mistake what I've done and seek forgiveness. That is the broken heart we will have.
చిన్న ఉదాహరణలు ఏం చెప్పాలనుకుంటే, ఒకవేళ ఇంట్లోనే మనం ఏదైనా తప్పిదములు చేసినట్లయితే, మనకు విరిగిన హృదయం లేనట్లయితే ఆ తప్పిదాలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఒప్పుకోము. దాన్ని నేను చేశానని అసలు నిజాలు చెప్పం. కానీ ఎప్పుడైతే మన విరిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నదైతే వెంటనే నన్ను తప్పు చేశాను, దయచేసి నన్ను క్షమించండి అని తప్పకుండా అలాంటి యొక్క మాటలు మన నోట్ల నుంచి వస్తూ ఉంటాయి. To your spouse or to your children or to anybody, you will be ready to confess, say that I am wrong, please forgive me, and ask for that forgiveness. అయితే మన భార్యతో కానీ మన పిల్లలతో కానీ వెంటనే దయచేసి నన్ను క్షమించండి, నేను చేసిన తప్పుకి నన్ను మన్నించండి అని వెంటనే వారిని అడుగుతుంటాం. And maybe at job, or you are in a position where you lead people, you take care of people under you. If we are not broken, we will be start reacting. We will be like defensive. If somebody has some offense against us, we will become defensive, and we can silence the opposition. ఎప్పుడైనా సరే మన సాటి వాళ్ళతో కానీ, ఆఫీస్లో కానీ, మన కింద పనిచేసే వాళ్ళతో కానీ ఎప్పుడైతే మనకు విరిగిన హృదయం లేనట్లయితే వారిని ఎప్పుడు వ్యతిరేకిస్తుంటాం. వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఎప్పుడు ఒప్పందం కలిగి ఉండము. ఎందుకంటే విరిగిన హృదయం లేదు కాబట్టి మనమే సరి అయినది, వాళ్ళ తప్పు అని ఎప్పుడు దాన్ని అణిచివేస్తుంటాము. So we know if you have that broken heart, we will not think highly about ourselves, but brokenness keeps us dependent on God. అయితే ఎప్పుడైనా సరే మనకు విరిగిన హృదయం కలిగి ఉంటే ఎప్పుడు మన పైన మనం ఆధారపడి ఉండం, కానీ దేవుని పైన ఆధారపడి జీవిస్తూ ఉంటాము నిశ్శబ్దంగా. So let us see when we are broken, what happens. Let's read from John chapter 12, verse 24. ఒకవేళ మనం విరిగిన హృదయం కలిగి ఉంటే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 24వ వచనం. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 24వ వచనం. గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చావకుండిన ఎడల అది ఒంటరిగానే ఉండును, అది చచ్చిన ఎడల విస్తారంగా ఫలించును. ఆమేన్. So here is the example of seed, how it when it dies, when it's buried in the ground, and when it dies and then it produces much fruit, or many seeds comes out of it. అయితే మనం చాలా ఉదాహరణ చూపెడుతుంది. ఒక గోధుమ గింజ భూమిలో పాతి పెట్టిబడినప్పుడు అది చనిపోతే తప్ప విస్తారంగా ఫలించదని బైబిల్ చెప్తున్నది. So it's very clearly it says but if it dies, that means God even looking at us and have that option whether to completely broken about our life or not, or to hold on to ourselves, to our own pain or emotion what we are going through, or rather just let go of ourselves, willing to die for Christ, so that God could produce much more through each one of our lives. దేవుడు కూడా మన జీవితంలో అదే చూస్తున్నాడు. మనం ఎప్పుడైతే నాటినప్పుడు నిజంగా మన జీవితంలో మన విరిగిన హృదయంతో చనిపోతూ ఉన్నామా, లేకుంటే దాన్ని అలాగే ఆ యొక్క పరిస్థితి మన హృదయంలో పట్టుకొని కఠినంగా ఉండి దేవుడు పని చేయకుండా వ్యతిరేకిస్తున్నామా అనేది మనం ఇక్కడ ఆలోచించుకోవాలి. So brothers and sisters, I really want to encourage all of us, let us completely depend, let us completely rely on God, let us die to ourselves, so that God could work through each one of our lives. సహోదరి సహోదరులందరికీ కూడా నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరము దేవుని పైన ఆధారపడి జీవించాలని. ఎప్పుడైతే దేవుని పైన ఆధారపడి జీవిస్తామో దేవుడు ఎంతో అధికంగా ఎంతో గొప్పగా మనలందరినీ ఆశీర్వదిస్తారు. Let us see another example, such a amazing example that we see from Luke chapter 7, 36 to 39. How this person was so broken. అయితే లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయంలో మరొక ఉదాహరణ చూసుకుందాము. 7వ అధ్యాయం 36 నుంచి 39 వరకు. లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయము 36 నుంచి 39 వరకు చూసుకుందాం. పరిసయ్యులలో ఒకడు తనతో కూడా భోజనం చేయవలెనని ఆయనను అడిగాను. ఆయన ఆ పరిసయ్యుని ఇంటికి వెళ్ళి భోజన పంక్తిని కూర్చుండగా ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ యేసు పరిసయ్యుని ఇంట భోజనమునకు కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని ఒక బుట్టిలో అత్తరు తీసుకొని వచ్చి వెనక తట్టు ఆయన పాదముల యొద్ద నిలబడి ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తడిపి
తల వెంట్రుకలతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని ఆ అత్తరు వాటికి పూసెను. ఆయనను పిలిచిన పరిసయ్యుడు అది చూచి, ఈయన ప్రవక్త అయిన ఎడల తన్ను ముట్టుకొనిన ఈ స్త్రీ ఎవతియో ఎటువంటిదియో ఎరిగి ఉండును, ఇది పాపాత్మురాలు అని తనలో తాను అనుకొనెను. ఆమేన్. So here we could see a person who was so broken, probably about the sin or a sinful life that she was living, and she came to know that Jesus is in town. Jesus came to one of the Pharisees' house, the Simon the leper, and she went there. Went to Jesus, and she poured out such valuable perfume. It was so expensive. In another gospel, it says that it almost counted a 1 year wages. That valuable that was, and she was willing to let go of that perfume, willing to break that alabaster jar and pour the perfume on feet of Jesus. And with her tears, she started, her tears were on feet of Jesus, and she was wiping the feet of Jesus. We could see such an amazing example of brokenness what she had in her life. ఇక్కడ చూసినట్లయితే గొప్ప స్త్రీ, పాపము చేసిన ఒక స్త్రీ లో విరిగి తన పాపము తెలుసుకొని పాప క్షమాపణ నిత్యం ఎంత ఆలోచించిందంటే చాలా నలిగిపోయింది. కానీ వెంటనే తెలుసుకుంది ఆ యొక్క స్త్రీ, యేసుక్రీస్తు వచ్చి ఉన్నాడు పరిసయ్యుని ఇంటికి అని వెంటనే తన యొక్క విరిగిన హృదయంతో పాప పశ్చాత్తాపంతో యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళి కన్నీటితో చాలా విలువైన అత్తరుని, అంటే ఒక పుస్తకంలో చెప్తుంది, 1 సంవత్సరముతో ఎంతైతే మన యొక్క జీతం ఉంటుందో అంత చేసి వెళ్ళగలిగిన అత్తరు, చాలా విలువైన అత్తరు తీసుకొని వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు పాదాల పైన పోసి తన కన్నీళ్లతో తన తల వెంట్రుకలతో వంగి తన పాదాలను కడిగి తుడిచివేసింది. తన జీవితంలో చూడొచ్చు మనం ఎంత విరిగిన హృదయంతో తన చేసిన పాపాన్ని అంగీకరించి పశ్చాత్తాపంతో ఆమె పనిచేస్తుంది అక్కడ. So what are we willing to give up, brothers and sisters, today? If we want to have that broken and contrite spirit, what are we willing to do? What are we willing to give up? Or we want to just hold on to certain things? We are not willing to let go of things, but are we willing to even to let go of such things so that we can be completely broken and filled with God? అయితే సహోదరులారా, ఈ రోజు మనము దేనిని వదులుకోవాలనుకుంటున్నాము, ఏదైతే దేవునికి అహిష్టమైనది వదులుకోవాలనుకుంటాము, విరిగిన నలిగిన హృదయం కలిగిన వారం అయితే దేవుని కొరకు వదులుకోవాలనుకుంటున్నామా, లేదా నేను మాత్రం దాన్ని వదులుకోలేను, నేను మార్చుకోలేను, అలాగే ఉంటాం అనుకుంటామా? కానీ ఒక్క విషయం ఏంటంటే, దేవుని కొరకు మనం త్యాగం చేసినట్లయితే, దాని జీవితంలో వేసినట్లయితే తప్పకుండా దేవుడు మనల్ని కాపాడుకుంటాడు. When we give into sin, when we give into different temptations of life while we live on this earth, how much are we indignant to overcome such temptation, not to give into that sins, and willing to repent, willing to change? How much are we having that indignation to have the pure life before God? చాలాసార్లు ఈ యొక్క ప్రపంచంలో జీవిస్తున్నప్పుడు మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు పాపాలు చేసేటప్పుడు, పాపంలో పడినప్పుడు మన యొక్క నీతికరమైన కోపము దేవుని ఎడల మనం ఎలా చూపడుతున్నాం, ఆ యొక్క పాపానికి ఎంత వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నాం, దానిలో పడిపోతున్నామా, దాన్ని దూరంగా పెడుతున్నాం. ఎందుకంటే నీతి కొరకు అనేది మన జీవితంలో కోపంతో ఈ లోకం ఉన్న పాపాన్ని వ్యతిరేకించేలా దూరం పెట్టాలి. It looks like she is a sinner, and everybody knows that she is a sinner, but still she made that effort. She kept all the shame and everything aside. She just focused on the forgiveness. She wants to be forgiven. She wants to receive that love of God. She wants to receive that salvation in her life, and she came and she came before all of them and seek forgiveness of her sin when Jesus was in that house. అయితే ఇక స్త్రీ తన పాపం ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంది, ఎంత గొప్ప పాపం అని తెలుసుకున్న వెంటనే ఏం చేసిందంటే, ఆ యొక్క గుంపులో మధ్యలో కేవలం నా పాపానికి క్షమాపణ కావాలా, నాకు రక్షణ కావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆ అందరి మధ్యలో కూడా తన పాపాన్ని కడిగి వేసుకోవడానికి క్షమాపణ కొరకు తనను తాను తగ్గించుకొని విరిగిన హృదయంతో అక్కడికి వచ్చి తన రక్షణ గురించి ఆలోచించి ఆ పని చేసి ఉన్నది ఆ స్త్రీ. We'll see another example, another parable where Jesus spoke about tax collector, how he was so broken. Such an amazing example. When I was just reading this, I was so inspired to see the prayer of tax collector and the parable that Jesus spoke. అయితే ఇక్కడ మనము
పన్ను వసూలు చేసే అధికారి తన యొక్క పాపాన్ని గుర్తించినప్పుడు తనకు కూడా ఎంతో విరిగిన హృదయంతో ఏ విధంగా తను తాను మార్చుకున్నాడో ఈ యొక్క ఉదాహరణలో మన యొక్క పుస్తకం అధ్యాయంలో మనం చూసుకోగలుగుతున్నాము. Let us read from Luke chapter 18, 9 to 14 we will read. Luke chapter 18, 9 to 14. లూకాసు వార్త 18వ అధ్యాయము 9 నుంచి 14 వరకు చదువుకుందాము. లూకాసు వార్త 18వ అధ్యాయము 9 నుంచి 14 వరకు చదువుకుందాము. తామే నీతిమంతులను అని తమ్ము నమ్ముకొని ఇతరులను తృణీకరించి కొందరితో ఆయన ఈ ఉపమానం చెప్పెను. ప్రార్థన చేయుటకై ఇద్దరు మనుషులు దేవాలయమునకు వెళ్ళిరి. వారిలో ఒకరు పరిసయ్యుడు, ఒకరు సుంకరి. పరిసయ్యుడు నిలబడి, దేవా, నేను చోరులను, అన్యాయస్తులను, వ్యభిచారులనైనా ఇతర మనుషుల వలనైనను ఈ సుంకరి వలనైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. వారమునకు 2 మారులు ఉపవాసం చేయుచు నా సంపాదన అంతటిలో 10వ వంతు చెల్లించున్నానని తనలో తాను ప్రార్థించుచుండెను. అయితే సుంకరి దూరంగా నిల్చుండి ఆకాశము వైపు కన్నులెత్తుటకైనను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు, దేవా, పాపినైన నన్ను కరుణించుమని పలికెను. అతని కంటే ఇతడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళనని మీతో చెప్పుచున్నాను. తన్ను తాను హెచ్చించుకొనువాడు తగ్గింపబడుననియో, తన్ను తాను తగ్గించుకొనువాడు హెచ్చింపబడుననియో చెప్పెను. Amen. Amen. So this is, such an inspiring, parable that Jesus spoke to see a person who was so broken, and when he came before God, and what was his prayer. ఈ యొక్క వాక్య భాగం చూసినట్లయితే మనందరికీ ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ఎందుకంటే విరిగిన హృదయం కల మనిషి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు తన నోటి నుండి వచ్చిన మాటలను గమనించండి. I just want to read verse 13. It says, but the tax collector stood at distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. So such a humble and, a broken heart and prayer that we see in this person, that, he understood how much God loves him, and he understood how much he need God's love, how much he need forgiveness of God. అయితే సుంకరిని గమనించినట్లయితే అతను దూరంగా మోకరించి ఆకాశం వైపు కూడా కన్నులు ఎత్తకుండా, నేను పాపిని, ఎంత 13వ వచనం చూడండి, కన్నులెత్తుటకైనా ధైర్యం చాలక రొమ్ము కొండుచు, నేను పాపిని, నన్ను కరుణించు, నన్ను క్షమించు, ఎంత దీనంగా ఏడుస్తున్నాడు, మొరపెడుచున్నాడు. ఎందుకంటే తను విరిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి. We'll see a video also, the same parable, when Jesus was saying this parable to the crowd, to the Pharisees, how Jesus was. We'll just see a video and try to connect. అయితే ఈ యొక్క యేసుక్రీస్తు వారు ఈ యొక్క ఉపమానం చెప్పేటప్పుడు అది ఏ విధంగా మనుషులకు సరిపోతుంది అనేది ఒక చిన్న చిత్రం చూసుకుందాం ఈ సమయంలో. We're all Jews. How can they live with themselves? Our own people working for Rome. These people make me sick. Collaborators, let's move on. They're stinking vermin. You should keep your distance from them. 2 men went to the temple to pray. One a Pharisee, and the other one a tax collector. The Pharisee prayed, God, I thank you that I'm not like other men, thieves, adulterers, or this tax collector. But the tax collector didn't even look up to heaven. He said,
God, have mercy on me. I'm a sinner. God bless the tax collector, not the Pharisee. Anyone who praises himself will be humbled, and anyone who humbles himself will be praised. Matthew, come. See, now he even calls the sinners to follow him. One has to wonder of the sins committed by his other followers. Yeah. Thanks, Sharath. So it was, such inspiring to see how God loves each one of us so much. The tax collector who was ridiculed by everybody, he was like, insulted in the society. But when Jesus saw him, he had such a compassion on him. He extended his love and forgiveness and accepted him as his disciple. Such amazing love that God has for each one of us as well. ఆ యొక్క సంఘము లేకుంటే ఆ యొక్క సంఘ పరిచయాలు ఏంటంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే సుంకరి ఏదైతే సుంకము తీసుకున్న వారిని చూసినట్లయితే ఆ యొక్క ప్రతి ఒక్క మనుషులు వాళ్ళని ద్వేషిస్తారు, హీనంగా చూస్తారు. ఎందుకంటే సుంకము అందరి దగ్గర తీసుకుంటారు కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించాడు. కేవలం అతనికి యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని బట్టి అతని దగ్గర తీసుకున్నాడు, అంగీకరించున్నాడు, అతని ప్రార్థన విని ఉన్నాడు. Brothers and sisters, if we look at our own self, look at our own heart, how is our heart today? Are we having that humble, that broken and contrite spirit to completely rely and depend on God, to understand how much God loves me, how much God sacrificed his own self for me so that I can be forgiven, so that I can be loved in this world. Probably no one understands me, what I'm going through. Probably no one even accept me sometimes in my life, but we have a God. I have a God who loves me, who accepts me, who forgives me. I am valuable in sight of God. Do we have such amazing and deep and wonderful relationship with God? సహోదరులారా, మన యొక్క తలంపులు ఎలా ఉన్నాయి, మన జీవితం ఎలా ఉంది, ఈ రోజు మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామా? విరిగి నలిగిన హృదయం కలవారిని దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడు, దేవుడు దగ్గర తీసుకుంటాడని. ఎందుకంటే మనము వెళ్ళే దారులు, అనుభవించే పరిస్థితులను అన్నిటికి కూడా అనుకుంటాం, నాకు ఎవరు లేరు, ఒంటరిగా ఉన్నాను, చాలా బాధపడుతున్నాను, కష్టపడుతున్నాను, అయినా సరే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు, దేవుని పైన ఆధారపడి ఉంటాడు, దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా ఆ యొక్క దారిలో దేవుడు మనం తీసుకెళ్తుంటాడు. So here has written, two men, two prayers, two attitudes, and two verdicts. And the one who was humble, he went home justified and exalted by God. అయితే ఇక్కడ మనం చూసి ఉన్నాం యొక్క ఉదాహరణ, ఇద్దరు మనుషులు, రెండు ప్రార్థనలు, రెండు వారి యొక్క ఉద్దేశాలు, ఇద్దరి యొక్క ఒకరు తగ్గించుకోవడం, ఒకరు హెచ్చించుకోవడం వలన దేవుడు తగ్గించుకున్న వారిని, తను అంగీకరించిన వారిని ఎంతగానో ఆశీర్వదించి ఆయన సంతృప్తిగా ఇంటికి వెళ్ళి ఉన్నారు. And when we are broken, we are not all alone, brothers and sisters. God is with us. God is always very next to us, willing to help us. Let us read the scripture from Psalms 51, 16 to 17. We will read Psalms 51, 16 to 17. అయితే బైబిల్ ఏమంటుందంటే, మనం ఒకవేళ విరిగిన నలిగిన హృదయం ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడు కూడా మనం ఒంటరిగా ఉండము, దేవునితో పాటు ఉంటాం. కాబట్టి దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటారు ఆ విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగినట్లయితే. కాబట్టి అదే దానికి సందర్భంగా కీర్తనలు 51 అధ్యాయం 51 పుస్తకం చూసుకుందాం మనం. కీర్తనలు 51 Psalms 15, 16 to 7. Psalms 51, 16 to 17.
కీర్తనలు 51:16-17 వరకు చదువుకుందాం. నీవు బలిని కోరువాడవు కావు, కోరిన ఎడల నేను అర్పించుదును. దహన బలి నీకు ఇష్టమైనది కాదు, విరిగిన మనస్సే దేవునికి ఇష్టమైన బలులు. దేవా, విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు అలక్ష్యము చేయవు, నీ కటాక్షము చొప్పున. ఆమేన్. Amen. So this is, what God is looking at each one of us. Even when David, he was broken, how he could find, God, and he could, find that forgiveness. And same way, brothers and sisters, when we are broken in our spirit and broken and contrite heart, when we will have a deeper relationship with God. God will fill all those gaps when we are broken, and he will strengthen us, and he will use us powerfully in his kingdom. ఇక్కడ రాజు అయిన దావీదుని చూసినట్లయితే తను కూడా తన తప్పును చూసుకొని తను విరిగిన హృదయంతో ప్రార్థిస్తున్నాడు, నలిగిన హృదయంతో ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే తనకు తెలుసు దేవుని యొక్క క్షమాపణ, దేవుని యొక్క తోడు కావాలి కాబట్టి. అదేవిధంగా మనమందరం కూడా విరిగి నలిగిన హృదయంతో మనల్ని మనం అంగీకరించుకొని మనం ప్రతి విషయంలో మన తప్పులన్నీ క్షమించబడితే నమ్మకంతో ప్రార్థన చేసినట్లయితే ప్రతి విషయంలో దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటాడు, మనకి ముందు నడిపిస్తుంటాడు. ఎంతో తృప్తిగా మన జీవితం ముందుకు నడుస్తుంది. So as scripture says, God, will not despise us when we have that broken and contrite spirit. God will be always be with us when we have that broken and contrite heart. He will not despise us. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే విరిగిన నలిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నట్లయితే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని అలక్ష్యం చేయడు, దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనల్ని వదలడు అని చెప్తున్నది. So brothers and sisters, let us cross-check our own heart. Let us reflect our own heart as we are reading the scriptures, as we focusing on brokenness. How is my heart today? Am I holding on to self, or am I willing to let go of myself? Am I willing to die for myself so that I can live for Christ? అయితే సోదరులు అందరికి కూడా ఒక మనవి ఏంటంటే మనల్ని మన హృదయాన్ని పరీక్షించుకుందాము. ఏ విధంగా మన జీవితం ఉంది, నేను ఆ పరిస్థితులన్నింటిని వదిలేస్తున్నాను, కేవలం దేవుని కొరకు నా జీవితాన్ని సమర్పించుకొని జీవిస్తున్నాను, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా నాకు అడ్డం ఉండాలని తీసేస్తూ దేవునితో పాటు నేను ఉండాలా, దేవుడు నన్ను క్షమిస్తున్నానని ముందుకు సాగుతున్నామా, ఇంకా మన హృదయంలో అవి పట్టుకొని జీవిస్తున్నామని మనం పరీక్షించుకోవాలి. I truly want to encourage all of you, brothers, sisters, and friends, all who have joined this Sunday service this morning and listening to God's word. I want to encourage you. I want to tell you that, God loves you so much. God cares for each one of us. God is with us, brothers and sisters. So let us always be close to God. Let us make all that efforts possible to be humble and be close and have the deeper relationship with God. సోదరులందరూ నేను ప్రోత్సాహకరమైన మాట ఏం చెప్పాలనుకుంటే, దేవుడు మన అందరి పైన ఎంతో ఆశ కలిగి ఉన్నాడు, మనందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు, తప్పకుండా మనందరికీ తోడుగా ఉంటాడు. మన నలిగిన హృదయం ఉన్నట్లయితే చేసే ప్రతి పనిలో మనకు సహాయం చేశాడు. కాబట్టి మన అందరం కూడా దేవుని యొక్క పని, దేవుని యొక్క హృదయం యేసుక్రీస్తు వలె మనం కూడా ముందుకు సాగుతూ వెళ్ళినట్లయితే సహాయం మనకు దేవుని నుంచి కలుగుతుందని. If you are in pain, if you are, going through a lot of, difficulties, you are in emotional pain, I just want to encourage brothers and sisters that, God is with you. When we have that broken and contrite spirit, completely depend on God, God is with us. God will help us, and God will lead us. He may not take away all the pain. He may not take away all the troubles, what you are going through right away, but definitely God will show you a way. God will strengthen you to face them and overcome them. ఈ యొక్క సమయంలో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ మన వెళ్తున్న పరిస్థితులను బట్టి, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు, సందర్భాలను బట్టి చూస్తే ఆ బాధను భరించలేకుండా ఉండొచ్చు. కానీ దేవుడు తప్పకుండా మనకు సాయం చేస్తాడు. అట్లా అని చెప్పి మనకు కలిగిన ఆవేదన కానీ, మనకు కలిగి ఉన్న బాధను కానీ, మనకు కలిగి ఉన్న కష్టాలు తీసివేస్తాడని కాదు, కానీ దాన్ని ఎదిరించడానికి, దాని ద్వారా వెళ్ళడానికి దేవుడు తప్పకుండా మనకు శక్తి సామర్థ్యాలు ఇచ్చి మనం విజయవంతంగా వాటి నుంచి బయటకు తీసుకొస్తాడని నమ్మకం మనందరం కలిగి ఉండాలి. Even brothers and sisters, I really appreciate all of you willing to listen to God's word, and I believe that word of God has inspired all of you to live a wonderful Christian life, a wonderful walk with God. Amen. Thank you. నేను నమ్ముచున్న సహోదరులందరూ కూడా విన్న వాక్యాన్ని ఆశ్రదించిన గాక, మరి ఆ విన్న వాక్యాన్ని మనందరూ ప్రోత్సాహకరంగా చేసి దేవుని కొరకు మనం యొక్క జీవితంలో నడుచుకుందామని నమ్ముచున్నాను. ఆమేన్. Amen. Thanks, Vinay brother, for the message. We can give a big round of applause to Vinay brother. థ్యాంక్ యూ వినయ్ బ్రదర్, మంచి వాక్యం ఇచ్చినందుకు ఆయన అభినందించుదాం మన అందరం.
So before take part in the communion, let us take 1 minute and examine our hearts before going to the communion. ప్రభురాత్రి బలలో పాల్గొనే ముందు మనం ఒక నిమిషం తీసుకొని మన హృదయాలను పరీక్షించుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం తర్వాత. Amen. The bread represents the body of Christ and the juice represents the blood of Jesus Christ. రొట్టె క్రీస్తు యొక్క శరీరానికి, ద్రాక్షారసం క్రీస్తు యొక్క రక్తానికి సాదృశ్యమై ఉన్నవి. Amen. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాం. Mighty Heavenly Father God, thank you so much for this wonderful day. Thank you so much, God, for just to listen from the message, God, how you have broken, God, for us, God, just to remember your sacrifice, your love, God, for everyone, God, thank you so much, God, the great God that we have. We can't go through that punishments, God, but you have gone through the punishments. God, you have shown your love. God, I pray that, God, as we are continuing our lives, help us, God, our hearts to be, God, broken, God, in front of you, God. Thank you so much for this wonderful day, God. As we remember and taking the bread and the juice, God, which represents you, God, help us, God, to remember you, God, what you have done for us. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen. So let us take communion. Let's end with the communion. Thanks, Vinay bro, for the great message which inspired this morning. ఇంతటితో ప్రభురాత్రి బల ముగిస్తుంది. వినయ్ సహోదరునికి నిజంగా వందనాలు, మంచి ఒక వాక్య బోధన చేసినందుకు. And how God loves us so much, when I see that beautiful cup and the broken one. నిజంగా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తాడని. ఎందుకంటే మంచిగా ఉన్న కప్పును మరియు విరిగిన కప్పును చూసినట్లయితే అర్థమైంది నాకు. Amen. How we need to have broken and contrite heart. అయితే మనకి ఎలాంటి విరిగిన మనసు ఉండాలని హృదయం ఉండాలి. So when we are broken, we are more useful to God. That was really inspiring. ఎప్పుడైతే మనం విరిగిన వారమై ఉంటే దేవుని కొరకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాం. Amen. We have a God, where we always go to God and, deeply we can pray, we can ask God. If you see in the world, there will be so much of pain, difficulties, emotional pain they go through. మనకు చూసినట్లయితే దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడంటే మనకి ఎప్పుడైతే అప్పుడు వెళ్ళొచ్చు, ప్రార్థన చేయొచ్చు, మాట్లాడవచ్చు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఈ లోకంలో ఉంటారు, ఉద్రేకంగా, ఆవేశపూర్వకంగా ఎన్నో రకాలుగా తలంపుల ద్వారా వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు. Amen. When we depend on God, that scripture really, once again reminded me that, he should deny himself and take up his cross. అయితే యొక్క వాక్య భాగం మరొకసారి నాకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఏంటంటే దేవునిలో ఉన్నప్పుడు విరిగి మనల్ని మనం తగ్గించుకుని సిలువను మోయాలని గుర్తు చేసుకుంటుంటాం. Amen. Thank you so much. When we are broken, when we are not broken, and you have used beautiful examples, the true repentance and true forgiveness.
comes from God. ఎప్పుడైతే మనం విరిగిన హృదయం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాము, విరగని హృదయం కలిగినప్పుడు ఎలా ఉంటాము? ఒకవేళ విరిగిన హృదయం కలిగి ఉంటే దేవుని దగ్గర నుంచి మనకు మంచి మారు మనసు కలిగి, మన పాప క్షమాపణ కలిగి ఉంటాము. Then I was really inspired by this tax collector, how he was just humbling himself. I need to have that heart. God, how much you love me, how much you take care of me. అయితే ఈ యొక్క వాక్య భాగం ద్వారా చాలా నాకు ప్రోత్సాహం అనిపించింది. అంటే నన్ను నేను ఎంతగా వినయం కలిగి, నలిగిన హృదయం కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే దానివల్ల దేవుడు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్నాడు, దేవుడు నాతో పాటు ఎంతగానో తోడుగా ఉండి ముందుకు నడిపిస్తాడని. And Vinay brother asked me, how is our heart today? అయితే వినయ్ సహోదరుడు అడిగినారు, ఈ రోజు మన హృదయం ఎలా ఉంది అని. I just have that heart. God, you love me so much, you forgive my sins, and you only could understand my pain, whatever it is. అయితే నేను ఒకటే అనుకున్నాను, దేవుడు ఒక్కడే నన్ను చాలాగా ప్రేమిస్తాడు, నన్ను క్షమిస్తాడు, నన్ను మాత్రం నా పరిస్థితులను దేవుడు ఒక్కడే అర్థం చేసుకుంటాడు, కాబట్టి అతను నన్ను చాలాగా ప్రేమిస్తాడని అర్థం చేసుకున్నాను. Man, thank you for inspiring us, Vinay brother, this morning. ఉదయం మరొకసారి వినయ్ సహోదరునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, ఈ యొక్క వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రోత్సహించినందుకు. So we have some announcements this time. ఈ యొక్క సమయంలో కొన్ని ప్రకటనలు ఉన్నాయి మనందరికీ. And thanks you all the friends for joining for the Sunday service. స్నేహితులందరికీ కూడా వందనాలు చెప్తున్నాను ఈ యొక్క ఆరాధనలో మాతో పాటు భాగం పంచుకున్నందుకు. So please do join. We have a midday meetings also on Tuesday and అలాగే అవకాశం తీసుకొని వారం మధ్యంతరంలో కూడా మంగళవారం మరియు బుధవారం కొన్ని ప్రదేశాలు శుక్రవారం కూడా ఉంటాయి, కాబట్టి అందులో కూడా పాలి భాగస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. Amen. We'll have a KKC today at 5:30 p.m. I encourage all the children to join and had a great time. అయితే సాయంకాలం 5:30కి కూడా చిన్న పిల్లలకి కేకేసి యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, కాబట్టి అందరు చిన్నపిల్లలు వారి రావాలని కోరుచున్నాను. Amen. I was so happy that how KKC was going on. I really appreciate the brothers and sisters. నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే కేకేసి చిన్నపిల్లలకి ఎలాంటి యొక్క వాక్యాలు చెప్తున్నారు అన్ని కూడా ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా చేస్తున్నారు, కాబట్టి ఆ సహోదరులందరికీ కూడా అభినందిస్తున్నాను. Please continue to pray for the sick. అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి ఎడతెగక ప్రార్థన చేయండి. Amen. That's all. We close with announcements today. ఈ యొక్క ప్రకటన ముగించుకుందాము. Amen. I request Sampath brother to lead us in a prayer and close with the word of prayer. ఈ యొక్క ఆరాధన ముగింపులో వచ్చిన ప్రార్థనతో ముగించుకొని తర్వాత సహవాసం చేసుకుందాము. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, ప్రభువా, కృపగలిగిన ప్రేమగల తండ్రి, మీకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభువా, ఒక విరిగి నలిగిన హృదయం మీకు కావాలి తండ్రి. బలులు అవసరం లేదు, అర్పణలు అవసరం లేదు, కానీ తండ్రి నన్ను నేను గుర్తించుకోవడానికి, మేమందరం కూడా మీ యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకోవడానికి, ముఖ్యంగా క్రీస్తు యొక్క సిలువను మేము అర్థం చేసుకోవడానికి మా హృదయంలో మీ యొక్క ఆత్మను కుమ్మరించి ప్రభువా మాకు మేలు కలుపమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడైతే మేము సిలువను అర్థం చేసుకోలేమో మేము విరిగిన హృదయం కలిగి ఉండలేము, కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క శ్రమను, క్రీస్తు అనుభవించిన బాధను, సిలువను అర్థం చేసుకొని తండ్రి ఈ లోకం మాకు శాశ్వతం కాదు, కాబట్టి నాయన దయచేసి మేము చేయు పనులలో ప్రతిదీ కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది, ప్రతిదీ కూడా అవమానంగాకరంగా ఉంటుంది, ప్రతిదీ కూడా కష్టంగా ఉంటుంది. అయినా కూడా తండ్రి మాకు ఇచ్చిన ఓర్పును బట్టి నాయన, మాకు మీరు ఇచ్చిన శక్తిని బట్టి వాటిని ఎదిరించడానికి మీ యొక్క కృప ద్వారా, మీ యొక్క ప్రేమ ద్వారా సామర్థ్యమును అనుగ్రహించి మీ ఆత్మను కుమ్మరించి ఈ లోకంలో ప్రభా విరిగి నలిగిన హృదయంతో జీవిస్తూ హృదయంలో క్షమించే గుణం కలిగి ఉండి ప్రేమను కలిగి ఉండి ప్రభా ప్రతి ఒక్కరితో నాయన క్రీస్తు చూపెట్టిన ప్రేమతో మాటల ద్వారా కానీ క్రియల ద్వారా కానీ చేయటం మాకు సహాయం చేస్తారని నమ్మొచ్చు. ఈ యొక్క ఇచ్చిన వాక్యాన్ని మీరు ఆశీర్వదించి ప్రతి హృదయంలో కూడా ప్రభా 100 కంటే ఎక్కువగా ఫలించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా నీకు ఇష్టమైన బిడ్డలుగా ఉండేటట్టు నడిపించుమని రాబోయే క్రీస్తు నామమున బ్రతిమాలు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.